नमस्कार दर्शक बंधु। आज रविवार से आम घरे आज इलिशी माछ आसीथिला। मु इलिशी माछरे कौन सब तैयारी करछि आसंतु आपनक सहित शेयर करिवे। इलिशी माछ को धोई देइछि भलो भाबरे। धोई देइ सेतरे हळदी पकेइली। हळदी जेतिकी दरकार आपण पकेइबे। आइंसरे टिके अधिका हळदी देले भलो। हळदी पकई सारला परे लूण देबी। लूण देई इलिशी माछ को भलो भाबरे ताकू गोळेई देबी। आज आमर माळ इलिशी आसीछि। माळ इलिशी टा टिके फ्रेश भलो किंतु अलगा माछ एबे जेहेतु इलिशी माछ सीजन नुहे सेतपई सेउडा केमिकल दिया जाउछि खाइया पई भल लागुनी आ देह पई भी बहुत खराब। सेतपई हमर जेबे भी माछ आसे चेक करके अना जाय दुकान रु माळ माछ कि नुहे। आ माळ माछ जानिया पई तार गाली देखिबे बहुत कादो भर्ती ही थाए सेगुडा माळ माछ। तो मुझे गोले देली लुण हल्दी भल भाव में गोले देवे। आपड़ गोले की चाहिए 5-10 मिनिट रखिपारे ना आपड़ सांगे सांग भाजी नेबे। ये लुण हल्दी मु भल भाव में देखु गोले दूची। जहाँ भी आइटम तैयारी करी जहाँ भी बनईबी जमती जल्दी हो जाउथिबो। एठी मु आ गोटे टाटिया नहीं से मुंड थिला मुंड नहीं आसली आ तार तेल नहीं आसली सेटा को भी लुण हल्दी गोले की रखीदेवी कहीं मु मुंड पकई आज पुई घांट तैयारी करी जोड़ा कि माछ पुई घांट बहुत बढ़िया लगे खायापाई। आउ स्पेशली इलिशी माछ मुंडरे तैयारी होते बहुत भल लगे। टिके लुण हल्दी देकी ताकू भी गोले की रखीदेवी। रखी सारा पर मु तेल को घांटरे पकई दिए पुई घांटरे कि नष्ट न हो से भी खाई ही जीवो नले एमती भाजले आम घरे सेमती कहीं खाइबेनी। ये मु सब रेडी कर देकी कढ़ारे तेल देकी बसई देछि। एबे माछ छाड़ी देबी। तेल तो गरम पूरा तेल भल से गरम हो गले माछ छाड़िबे। आउ इलिशी माछ रे भी तेल बाहर फ्रेश माछ जेहेतु तेणु आपण कम तेल देबे। बेसी तेल देले नष्ट हो तेल। आउ मुझे नहीं अल्प तेल नहीं कि भाजुची पुणी से तेल बाहर। आज गोटे बढ़िया जिनस आपन को कहिबी केमती खाइबे। आपन जदि खाइथिबे ठीक अच्छी जदि न खाइथिबे निहाती ट्राए करिवे बहुत बढ़िया लगे। सेटा मु भी आगु जानि नथिली। आउ एबे माछ छाड़ी देली। माछ को भल से भाजी नबा। भजा हे गलानी माछ लाल लाल करके भाजी नबा। भाजी नहीं सारा पर पुणी आउ जतिकी अछि ताको भी भाजी नेबी। मु माछ भाजवा भितर परिबा भी सब काटिकी रखी सारे। पुई घांट करी बोईतालु आलू बैगण पुई नाड़ी पुई शाग देकी घांट करी आउ खाली आलू देकी तरकारी करी झोल करी माछ झोल सेटारे भी सही सेम मसला मु नहीं जाइछि। आ मु एमिति तैयारी करे जो कि जल्दी हो जीवो तरकारी रंधा बड़ा। एबे माछ गुड़ा मु काढ़ी नेली धीरे धीरे काढ़ी नेबी। पुणी सेकेंड स्टेप रे आउ जतिकी माछ अछि ताकू पकई देकी भाजी आनिबी। आपण एमती स्मार्ट कुक करिवे जेमती कि आपण जल्दी रोसई हो जीवो कम अरेंजमेंट रे रोसई हो जीवो कम मसला रे रोसई हो जीवो किंतु खाइबा पई टेस्ट लागिवो। एठी मु माछ देई देली पुणी आउ थरे ताकू भी भाजी नेबी। केवल तेल मसला बेसी देले तरकारी भल हुएनी रंधा भल हुएनी। ताकू ठीक उपाय रे रांधी पारले कम तेल मसला रे भी तरकारी बहुत बढ़िया हबो। आउ आपण देह भी खराब हबनी अधिका तेल मसला खाइकी। ए देखंतु तेल मु कम देइथिली माछरु तेल बाहर की करेई रे केते तेल हे गलानी। से तेल को मु गोटे गिना रे काढ़ी की रखिबी। मुझे जेमति आपण कहिथिली कि गोटे नुआ आइटम कहिबी जदि आपण खाइथिबे तो भलो कथा जदि न खाइथिबे खाइबे बहुत बढ़िया लगे। इलिशी माछ भाजिला परे जो तेल बाहरिबो ताकू मु एबे देखंतु टाटिया रे टिके काढ़ी की रखिदेली गोटे गिना रे। कहीं ना तेल को गरम भात रे गोले खाइबे जमती घी भात खाती सेमती गोले खाइबे बहुत टेस्ट लगे बहुत बढ़िया लगे। मु माने एक्सप्लेन करि परिबिनी आपण निजे खाइले ही जानि परिबे। जदि खाई नथिबे निहाती आपण खाइबे। एबे मु मुंड आउ पुंटी को जो तेल को पकई देली कढ़ाई रे भाजी आनलेनी ताकू मु घांट करिबी। पकई सारला परे मु सेठी गिना रे रसुण पियाज अदा छड़ेकी रखिथिली। आउ ग्राइंडर जार रे टिके गोटा जीरा गोटा धनिया सुखिला लंका देकी ताकू बाटी आनिबी। आ दीटा तरकारी रे सेटा मु यूज करिबी।
ଏବେ ମାଛ ଉପରେ ସବୁ ମୁଁ ପରିବା ପକେଇଦେଲି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣ ପରିବା ସିଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମସଲା କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକାଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇଯିବ। ତରକାରୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ତ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତିକି ପରିବା ଥିଲା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ମସଲା ବାଟି ଆଣିଥିଲି, ମସଲାରୁ ଅଧା ଦେଲି ଆଉ ଅଧା ଝୋଳ ତରକାରୀ ପାଇଁ ରଖିଦେଲି। ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପରିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଟିଥିଲି ମସଲାରେ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେ ପରିବା ଗୁଡାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅଧା ସିଝା ହେଲା ପରେ ପୋଇ ଶାଗ କାଟିକି ଯେଉଁ ରଖିଛି ତାକୁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଏବେଠୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଶାଗ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ କାହିଁକିନା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ଘାଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ତାକୁ, ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ସିଝା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ ସବୁ ପକେଇଦେବି ଯେତିକି ପୋଇ ଶାଗ ଅଛି। ପୋଇ ଶାଗ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଲେ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, କାହିଁକିନା ପରିବା ବି ଯେତିକି ସିଝି ନଥିବ ସିଝିଯିବ ଆଉ ପୋଇ ଶାଗ ବି ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ଥିବ ଆଉ ଦେବେନି। ମୋର ପରିବା ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଦେଖି ସିଝିଯିବ। ସେଇ ମସଲା ଆଳୁ ମାନେ ପରିବା ସିଝୁ ସିଝୁ ମସଲା ବି ସିଝିଯିବ, ମସଲା କଷି ବି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି କେତେବେଳେ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଥରକରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ହିଁ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିବ। ତ ଏବେ ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପରିବା ବି ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବୋଇତାଳୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଇତାଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଘାଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିବେନି, ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ପରିବା ଘାଣ୍ଟି ଯିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇ ନେବି। ଆଉ ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ତିଆରି ହେଇଯାଏ। କିଏ କିଏ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ବି କରନ୍ତି, ଅଦା ମସଲା ଦେଇକି ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଇକି କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲି ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଝୋଳ କରିବା, ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ। ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ମସଲା ଦେବି। ଏଠି କଢ଼େଇ ଧୋଇକି ବସେଇଦେଲି, ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବି, କମ୍ ଯେତେ ଯାହା ବି ଆଇଁଷ ହଉ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ରାନ୍ଧିବେ, ପ୍ରପର ୱେରେ ରାନ୍ଧିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିଛି ଅଧିକା ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ଯେତିକି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଝୋଳ ପାଇଁ ଆଳୁ ଦେଇଦେଲି। କିଛି ମାନେ ଆଳୁକୁ ଲାଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଜିନିଷ। ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିଲେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କରେନି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯେହେତୁ ରାନ୍ଧେ। ତ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲାତି ନେଇଛି, ଏବେ ବିଲାତିକୁ ସେଇ ମସଲାରେ ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦରକାର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ବାଟିଛି, ତଥାପି ଦେବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବି। ଆଉ ବିଲାତିକୁ ଏବେ ମୁଁ ମସଲାରେ ପକେଇକି ବାଟି ନେବି। ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ମସଲାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ଧଣିଆ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି। ଗୋଟା ଧଣିଆ ଗୋଟା ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଦେବେ ଯେକୌଣସି ମସଲାରେ, ସୋରିଷ ହଉ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ବି ଗରମ ମସଲା କି ରେଡିମେଡ୍ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆଳୁ ଉପରେ ମୁଁ ସେଇ ଅଦା ରସୁଣ ବିଲାତି ପିଆଜ ଗୋଟା ଜିରା ଗୋଟା ଧଣିଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ବିଲାତି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଖଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତରକାରୀ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲି କାହିଁକିନା ବାଟିଛି ମୁଁ ଲଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଗୁଳାକି ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ଆପଣ ତେଲ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଦେବେ
ତରକାରୀରେ କୋଉ ବି ତରକାରୀରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝେଇବେ, ଜଲ୍ଦି ମସଲା ସିଝିଯିବ, କମ୍ ତେଲରେ ସିଝିଯିବ, ବେଶୀ ତେଲ ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ନ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇବେନି ତାହେଲେ ସେ ମସଲା ଟୋଟାଲି କଷି ହବନି କମ୍ ତେଲରେ, ଆପଣ ତେଲ ପୁଣି ବାର ବାର ଦଉଥିବେ ଆଉ ତେଲ ବହୁତ ହେଇଯିବ ତରକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ ତେଲ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ କଷେ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ତେଲରେ ମୋର ତରକାରୀ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନଉଥିବେ, ଆଉ ଟିକେ ହବ, ହେଇନି ତ ପୁଣି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ମସଲାରେ ପାଣି ଦରକାର ଥିବ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଥିବ, ମସଲା ପୁରା କଷି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ବି ବାହାରିଲାଣି ମସଲାରୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଛି, ସେଇ ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା କି ଯେକୌଣସି ମସଲା ହଉ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ତରକାରୀଟା ଜଲ୍ଦି ବି ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗେ, ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗରମ ପାଣି ରଖିଛି, ଏବେ ଦେଇଦେବି। ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର, ମୁଁ ଯେତିକି ଝୋଳ ଚାହୁଁଛି ସେତିକି ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିକି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପାଣିଆ ଝୋଳ ଖାଇବେ ତ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ ବହଳିଆ ଖାଇବେ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ପାଣି ଏବେ ଦେଇଦେଲି ଗରମ ପାଣି, ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଥିବେ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେଲି, ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ବାଡ଼ି ଧଣିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦରକାର ହୁଏ, ଆପଣ ସେଇଟା ଚାଖିକି ଦେବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଳେଇ ନେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝିନି, ଆଳୁ ସେଇ ପାଣିରେ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ, ଆଉ ମସଲା ବି ଭଲସେ ହେଇଯିବ, ଝୋଳଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣା ମାରିଦେବି, ଢାଙ୍କୁଣା ମାରିକି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାପରେ ମୁଁ ମାଛ ଛାଡ଼ିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ଟୋଟାଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝୋଳରେ ଟୋଟାଲି ତେଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଲ ଲାଲ ବି ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରେଡିମେଡ୍ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ମୁଁ ଲଙ୍କା ବାଟିକି ଦିଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ନରମ ଭଜା ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦଉଛି ଝୋଳରେ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲାଲ ଲାଲ ଭଜା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବି, ସେଗୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖି ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଦରକାର ଯେତିକି ଜଣ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ମୋର ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଲିଶି ମାଛର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ତରକାରୀ ଅଛି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ସେୟାର କରିବି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ ଲେଡି ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇଟା ଟିକେ ଟଫ୍ ହେଇଯାଏ, ଚାହାନ୍ତି କି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହଉ, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ତ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି କାଟିକି ରଖିଛି, ଏବେ ବାଢ଼ିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ এই ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ମୁଁ ପକେଇ ସାରିଲିଣି, ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଲି। ଭାତ ବାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ତରକାରୀ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିବି, ଆଉ ଇଲିଶି ତେଲ ଗୋଳେଇକି ଭାତରେ ଖାଇବେ କହିଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ତେଲ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଶାଗ କରିଥିଲି, କଳମ ଶାଗ ଦିନରେ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଆଣିବି। ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆମର, ଆଇଁଷ ହଉ କି ନିରାମ ହଉ ସବୁଥିରେ। ଏଇଠି କଳମ ଶାଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ମାଛ ତରକାରୀ ବି ନେଇ ଆସିଛି, ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ସେଇଟା ବି ବାଢ଼ିଦେବି। ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣ ରବିବାରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ରବିବାରର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଇଁଷ ଭିଡ଼ିଓ, ଭାବିବେନି ଏଇଟା ସୋମବାରର ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, କାଲି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ତ ଏବେ ମୋର ମିଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଲେଡି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେବ, ସେମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।